Hello students, I am Dinesh Udupi and this is session 36 of Molecular Biology, Evolution and Ethology paper. In this session, we are going to study the speciation process, right? So we are studying the evolution topic. Under that, this particular topic deals with the study of speciation. What is speciation? Of course, I hope you already studied Darwinian theories, modern synthetic theories, Lamarck theory. So by this time you are already familiar with this word called speciation. Speciation means appearance of new species, very simple, right? And appearance of new species is one of the important event of evolution, right? So the evolution process is mainly characterized by the appearance of new individuals. I'm sorry, new species in the nature. By definition, speciation is the process of formation of new genetically independent group of organisms called species through the course of evolution, right? And here in this picture you can see from a founder species, right? So the one which existed in the beginning, you can consider that as a founder species, right? From that, so many different types of species originated, and this speciation may be the result of many factors, right? Adaptation, isolation, all those things we will study later. And from one type of ancestor, different kinds of species appear. So that process is called speciation, which is nothing but evolution, right? So evolution is a process where new species appear. Of course, it is also associated with extinction of some existing species. Speciation occurs in two ways. There are two methods of speciation. One is transformation of old species into new species over time. Uh, Here, okay, one species is there, and due to mutation or due to selection, there are some many there are some causes, right? Due to some causes, maybe mutation or directional selection, one species transforms into a new species. Now remember, during this transformation, two things may happen. One is the original form of the species may be lost, or the original form also will be there and new form will also appear, and they can be considered as two different species. So this thing, uh, uh, when you study the human evolution, that is the best example, right? Of course, we don't have any older forms of human species existing on the earth, but we have the uh, ancestor, right? So normally what a lay person says, man monkeys to man, so it's completely wrong. Monkeys are completely different. Okay, we didn't evolve from monkeys, right? So the ancestor of modern monkey and human was same. Okay, we evolved from a common ancestor, so we are different. Okay, we are parallel, so something like that you have to think. Anyway, transformation of old species into new species over time is one type of evolution, and second one is splitting of a single species into several, that is the multiplication of species. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸಾಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಅದೇನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಟೈಪ್. ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. There are two important causes of speciation. So speciationಗೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. So let us try to understand what is geographical barrier and what is reproductive barrier. So before we go to the geographical and reproductive barrier, first let us try to understand instant speciation. Now, speciation most of the time is a gradual process, and it's a very slow process. It takes 1 to 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 9 years, 10 years, 11 years, 12 years, 13 years, 14 years, 15 years, 16 years, 17 years, 18 years, 19 years, 20 years, 21 years, 22 years, 23 years, 24 years, 25 years, 26 years, 27 years, 28 years, 29 years, 30 years, 31 years, 32 years, 33 years, 34 years, 35 years, 36 years, 37 years, 38 years, 39 years, 40 years, 41 years, 42 years, 43 years, 44 years, 45 years, 46 years, 47 years, 48 years, 49 years, 50 years, 51 years, 52 years, 53 years, 54 years, 55 years, 56 years, 57 years, 58 years, 59 years, 60 years, 61 years,
ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಬರೀ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಗಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ there are some instant speciation. There is something called instant speciation. ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ polyploidy is the best example for instant speciation. Okay, the speciation which occurs in a very short period of time. So polyploidy is a condition in which the cells of an organism have more than 2 paired sets of chromosomes. Most species whose cells have nuclei are diploid, meaning they have 2 sets of chromosomes, one set inherited from each parent. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲೂ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿಮಲ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. It rarely happens in animals. Of course, there are some animals which can be considered as example for polyploidy. But polyploidy will not survive in animals. But the polyploid individuals will survive in case of plants. So that's why you find polyploidy more commonly in plants than in animals. In polyploidy, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸೆಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ನಲ್ಲೂ 2 ಸೆಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟು ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಈಗ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 sets of chromosomes. One set I got from male parent, another set I got from the female parent. One set from mother and another set from the father. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಇದೇ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ರಿಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರೇ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕಾಸಸ್, ರೈಟ್? ನಾನ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಸ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬದಲು, ಅಂದರೆ 2 ಸೆಟ್ ಬದಲು 3 ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, 4 ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, 5 ಸೆಟ್ಟು, 6 ಸೆಟ್, ಲೈಕ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ, ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿ, ಪೆಂಟಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿ, ಹೆಕ್ಸಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ನಾರ್ಮಲಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವಿದನ್ನು ಏನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬರ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರೀಚ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ risky. I mean, the individual is not going to die, right? It will pass on that character to the next generation, right? For example, ನಮ್ಮ wheat ಏನಿದೆಯಲ್ವ, ಗೋಧಿ, ಅದು ಹೆಕ್ಸಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 6 pairs of chromosomes, right? Hexaploidy. Now, like this, you know, just imagine one species which is having diploid condition, and if it produces a tetraploid, and you have to consider that tetraploid as a new species, and it occurs in a very short time period, within few hundred years or within 100 years or within few years actually it can happen. So ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದು ಗೋಧಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ವೀಟು, ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಕೇಡ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ವಿದಿನ್ 10 or 20 years it happened during the green revolution, right? So the polyploidy is the best example for instantaneous speciation. Now let us move on to the gradual speciation. So gradual speciation ನಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಲ್ಲೋಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಕು. ನಾನು ಈ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನಿಗೆ ಕಾಸಸ್ ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸು ಆಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಆ 2 ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಂಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್
Here we are talking about geographical barrier and reproductive barrier only. Example ತಗೋತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. When two related populations are geographically separated by an extrinsic barrier, physical barrier, such as topography, water or land or unfavorable habitat, it results in the evolution of a gradual genetic reproductive barriers between them. This results in the formation of separate species and the process is called allopatric speciation. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ allopatric speciation ಅಂದರೆ the speciation which occurs due to geographical barrier. Now just imagine one population is there. Let us say this is the original population, right? Now some barriers, we are talking about physical barriers like mountain range or river. Okay, suddenly due to some events, let us assume the two populations are separated by a barrier like mountain range. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥದ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ರಿವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ದು ಈ ಕಡೆ ಇರೋವಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಇರೋವಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೇ ಆಗದೆ ಇರೋವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now there is a barrier which is separating the population, but remember originally it is the same population, same individual, same allele frequency, same species, but now they are separated from each other. No problem, two groups of the same population. But if the barrier remains there for a long time, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎರಡೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ಲಾಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಚೇಂಜಸ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಚೇಂಜಸ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನೌ ಫೇಸಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. Now the evolution in this group will be different and evolution in this group will be different. So after a long time, this group will evolve into a separate species and this will evolve into a separate species. ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ನೌ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್. So here the geographical barrier has caused the speciation. It led to a speciation. It may happen, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲೋಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. Then sympatric speciation. ಇಲ್ಲಿ geographical barriers ಇರಲ್ಲ. They live in the same vicinity. The individuals are living in the same population actually, right? They live, there is no barrier and they are living together, right? They are in the same place, but they are not mating. ಅದನ್ನು ನಾವು reproductive barriers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Reproductive isolation in a population, right? Two populations inhabit same habitat and due to some reproductive isolative mechanisms. What are those reproductive isolating mechanisms? We will study later. They are unable to mate with each other. So this separation from the reproduction is going to cause them to develop into new species. So separate species ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು, ನೋ ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಸೇಮ್ ನಿಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಿಕ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಇಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೀರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ ಇದೆ, ಜಿಂಕೆ.
ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಡೀರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ದು, ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ನಿಮಗೆ ಡೀರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮುದ್ರ ನೆನಪಾಗಲ್ಲ, ಶಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆನಪಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಶಾರ್ಕ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಕ್ ಟು ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸತ್ತಿರೋ ಶಾರ್ಕ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಕ್ ಸಿಗೋದು ಮರೈನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಶಾರ್ಕ್ದು ನಿಕ್, ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಅದು ಡೀರ್ದು ನಿಕ್. ಟೈಗರ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ? ಮರುಭೂಮಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಗರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನಿಕ್. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅರ್ಥವರ್ಮ್ದು ನಿಕ್ ಯಾವುದು? ಸಬ್ಟೆರೇನಿಯನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಅರ್ಥವರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಬೀಟಲ್ಲು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ದು ಬರೀ ಲೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ, ಅಪಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನಿಕ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. ಬಟ್ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ನಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು with some conditions, with some type of food. No two species can exist in the same nick, right? If they remain, if they live in the same nick, then ultimately they have to change their habits, right? Now I am going to tell you one very simple example. Let us say I have a room. As a student, let us say I have a room in hostel, and two students are allotted. ಸೊ ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ದ ನಿಕ್ is same. I also want to study and my friend also want to study. Now if we are competing for the same nick, if we have the same habit, ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸಂಜೆ 8ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ನಿಕ್. ನೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು. ಇದು ನಿಕ್ಕು. ಈಗ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ನೇಚರ್ನಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಟೇಬಲ್ ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ನಿಕ್. ಸೇ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ 8ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೀನು ಓದ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು. ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾನು ಓದ್ಕೋತೀನಿ. ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಮೈ ನಿಕ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ even though we are living in the same habitat, we have changed our nick. Now since I have changed my nick, now we are two different persons. ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಯಾವುದು ತನ್ನ ನಿಕ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೋ ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಈಗ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಡೀರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್, ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಟೈಗರ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಚೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಥರ ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಟೈಗರು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಎನಿಮಲ್ ಮಾತ್ರ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಚೀತಾ ಸಣ್ಣ ಎನಿಮಲ್ ಮಾತ್ರ ಹಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ರೈಟ್? ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ನಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಎರಡು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಗಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಂಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್, you have to change your nick to survive, because according to the Gauss principle, no two species can have the same nick. Nick is the specific address. Only one species can have one nick. A single nick cannot be shared by two species. This is what Gauss principle tells. So ಆ ಥರ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ sympatric speciation, right? So that's about the sympatric speciation, and in this session we studied the phenomenon of speciation, and especially the allopatric and sympatric type of speciation. That's all for this particular session. Thank you.